Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bangladesh is now passing through a post-revolution era with high mass expectation of overhauling state machineries and its body politics. Bangladeshi student folks brought out such an exemplary, stunning student mass uprising which stirs not only the cross society of the people of Bangladesh but also the globe as a whole. Bangladeshis are happily seeing how a tyrant, how a fascist government is toppled and ousted from the landscape of red and green Bangladesh. It was a student mass uprising and an outburst of long-lasting anger, discrimination, disparity, and deprivation. People from all strata of the society joined this spontaneous outcry. People took the street and completed the regime's arrogant, and people took the street and compelled the regime's arrogant boss, Iron Lady, and its crooked elements to flee the country. This change is so desired and paved the way to reform the system. It echoed extensively the voice of people of Bangladesh. The Bangladesh people now spoken out. Some incidences of vandalism, demolition, looting, burning, and destruction of properties are very normal and very practical and very nominal. After this sort of upheaval, this could be happened, which is very limited in scale. What we have seen in last couple of days is the outcome and seen result of previous autocratic regime which caused sufferings to the millions of Bangladesh. It is very straw case and minimal. This unique revolution, unlike other revolution of the world during 90s in Soviet Union, people demolished statue of Lenin, Saddam Hussein in Iraq, Gaddafi in Libya, Ceausescu in Romania, Marcos in Philippines. Allegations of some attacks on minorities is, I can say, very exaggeration on Indian media, especially on social media. Rather, we can see the reverse. People on their own are safeguarding the temples and properties of minorities. Here, we Bangladeshi once again proved that Bangladesh is a non-communal state. I appeal to the Indian media to come and see in practice the scenario, what is actually going on. There is some fringe element in every society. Some trouble and fear mongers are behind it. This tiny group try to fish in troubled water. With this straw case, you can't malign the magnanimity of this revolution. Again, we have seen that some quarters, especially some Indian media, are trying to brand this revolution as the result of foreign mastermind and orchestration of alien force. They discovered some sort of hacked role of ISI, USA, and China. They also try to say that jihadi mass was fueling this movement. I strongly oppose it and explicitly say that Bangladeshis are the mastermind only of this revolution, and the students are the catalyst of this
unique revolution. We can change on our own. চ্যানেল টিভির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আমি চ্যানেল টিভির সকলকে সালাম জানাই, অভিবাদন জানাই, অভিনন্দন জানাই, সবাই জাতির পক্ষ থেকে জানাই, যাতে করে তোমরা আরও এগিয়ে যেতে পারো, বাংলাদেশের সাফল্যের জন্য, বাংলাদেশের মঙ্গলের জন্য তোমরা নিজেদেরকে উৎসর্গ করতে পারো এবং বাংলাদেশকে ভালোবেসে বাংলাদেশকে একেবারে সোনার বাংলা করে গড়ে তুলতে পারো। এই দোয়া আমি করি, এই শুভেচ্ছা আমি জানাই। 1 জানুয়ারি অনলাইনের জনপ্রিয় চ্যানেল চেঞ্জ টিভি তাদের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। আমি তাদের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে এই চেঞ্জ টিভির সাথে যারা জড়িত সাংবাদিক, বিজ্ঞাপনদাতা, মালিকপক্ষ সকলকে শুভেচ্ছা জানাই। এবং চেঞ্জ টিভি অনলাইনে যে আসলে মানুষের কথাবার্তা, মত প্রকাশের ক্ষেত্রে একটা ভিন্ন মাত্রা নিয়ে এসেছে। এবং এই চেঞ্জ টিভি আমি মনে করি যে ইউটিউবে, ফেসবুকে, বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়াতে মূল ধারার চ্যানেলের পাশাপাশি একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাতে ভূমিকা রাখছে। চেঞ্জ টিভির পাশাপাশি অন্যান্য যারা কাজ করছেন তাদেরকেও বলবো আপনারা বস্তুনিষ্ঠ এবং সত্য তথ্য প্রকাশের মাধ্যমে আপনাদের অবস্থান মানুষের কাছে তুলে ধরবেন। আপনারা যদি সঠিক লাইনে থাকেন আপনারা মানুষের কাছে জনপ্রিয় হবেন, মানুষের কাছে আস্থাশীল হবেন। এটা সত্য যে এখন মূলধারার গণমাধ্যমের নানা ধরনের নিয়ন্ত্রণের কারণে সব তথ্য তারা প্রকাশ করতে পারতেছে না। সেই ক্ষেত্রে অনলাইন কিন্তু একটা তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম এবং এখন বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রেও অনলাইন একটা বড় জায়গা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাজে অনলাইনে যারা ভালো ভূমিকা নেবেন তাদের ভবিষ্যৎ ভালো এবং আশা করি চেঞ্জ টিভি সেক্ষেত্রে সবার অগ্রভাগে থাকবে। চেঞ্জ টিভি আসলে আমি নিজেও এটা দেখি এবং চেঞ্জ টিভি তার সক্রিয়তা বজায় রেখে কাজ করছে। অনেক কিছু তাদের নিউজগুলোর মধ্যে আমরা দেখি, অন্যান্য প্রোগ্রামগুলোতেও বেশ ইনফরমেটিভ জিনিসগুলো থাকে। আমি এর সঙ্গে যুক্ত যারা কাজ করছেন তাদের সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং চেঞ্জ টিভি যারা দেখেন সে সমস্ত দর্শকদেরকেও আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আপনারা ভালো থাকুন, তবে একটি কথা, সড়কে আইন মেনে, নিয়ম মেনে আমাদের সকলেই যেন চলি সেই চেষ্টা করবেন। জীবন একটাই, সেই জীবন বাঁচানোর দায়িত্ব আপনার। চেঞ্জ টিভির সকল শ্রোতা এবং দর্শক, আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন। 1 জানুয়ারি 5 বছর বর্ষপূর্তি চেঞ্জ টিভির। গত 5 বছর সঠিক খবর, সঠিক ইনফরমেশন এবং আমাদের দেশে কি হচ্ছে, কিভাবে হচ্ছে, সব কিছুর জিনিসগুলো সুন্দরভাবে যেমনভাবে তুলে ধরেছে চেঞ্জ টিভি আপনাদের সবার সামনে। আমি আশা রাখি আগামী 50 বছরও যেন ঠিক একইভাবে, একই ইন্টেগ্রিটির সাথে, অনেস্টির সাথে এবং হাই কোয়ালিটি জার্নালিজমের সাথে তারা আপনাদের সামনে তুলে ধরতে পারেন। আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। চেঞ্জ টিভি 5 বছর থেকে আসলে বাংলাদেশে একটা বিকল্প গণমাধ্যম হিসাবে বাংলাদেশে কাজ করে যেতে পারছে। জনগণের যে অকুণ্ঠ সমর্থন এবং গ্রাহকদের, দর্শকদের তাদের যে ভালোবাসা, এই ভালোবাসা অটুট থাকবে এবং আরও এটা বাড়বে এবং চেঞ্জ টিভি এখানকার আসলে গণমাধ্যম, সত্যিকারের গণমাধ্যম হয়ে উঠবে, মানুষের মাধ্যম হয়ে উঠবে। মানুষের প্রতি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ার জন্যে আসলে যেই ধরনের রাজনৈতিক সংস্কৃতি এখানে গড়ে তোলা দরকার সেইটার ক্ষেত্রে নিরলসভাবে কাজ করবে, এই আশাবাদ ব্যক্ত করে তার সাথে যুক্ত সমস্ত কলা কুশলী, সাংবাদিক এবং শুভানুদ্দেশ সবাইকে আমাদের পক্ষ থেকে, আমার পক্ষ থেকে এবং রাষ্ট্র সংস্কারের আন্দোলনের পক্ষ থেকে শুভকামনা এবং শুভেচ্ছা জানাই, ভালোবাসা জানাই। আগামী 1 জানুয়ারি চেঞ্জ টিভির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে গণ অধিকার পরিষদের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। আমি এই সময়ে দেখছি যে চেঞ্জ টিভি গণমানুষের পক্ষে থেকে তারা সঠিক সংবাদ প্রচার করার চেষ্টা করছে, যে কারণে আমি চেঞ্জ টিভির সাথে যারা জড়িত আছে, কলাকৌশলী, সাংবাদিক, মালিক এবং যারা বিজ্ঞাপনদাতা প্রতিষ্ঠান রয়েছে সবার প্রতি আমরা শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং একই সাথে বলতে চাই যে আপনারা চেঞ্জ টিভিকে আরও বেশি সাপোর্ট দেন, যাতে করে চেঞ্জ টিভির তার যে চলমান কার্যক্রম
সেটি যাতে তারা আরও বাড়াতে পারে। আমরা গণ অধিকার পরিষদের পক্ষ থেকে আমরা সেন্স টিভির মঙ্গল কামনা করছি, শুভকামনা ব্যক্ত করছি। আমরা সেন্স টিভির সকল বিপদ আপদে আমরা ইনশাআল্লাহ তাদের পাশে রয়েছি। আমরা বাংলাদেশে দেখি যে সাংবাদিকদেরকে নানানভাবে হয়রানি করা হয়, নানানভাবে নির্যাতন করা হয়, মুখ বন্ধ করার চেষ্টা করা হয়। সেন্স টিভি তাদের একটি স্লোগান হলো এক ফোঁটা হলুদও নাই। আমরা এটাই চাই তাদের মধ্যে যেন কোনো হলুদ না থাকে, তারা যেন নিরপেক্ষ থাকে, জনগণের পাশে থাকে, তারা যেন সঠিক বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ তারা সাহসের সাথে সবসময় প্রচার করে এবং নির্ভীক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।